नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र आपणुं प्रकरण 3 मध्यवर्ती स्थितिना माप। लास्ट लेक्चर में आपणे समांतर मध्यक एनी रीत ना जेटला दाखलाओ हता ए बधा दाखलाओ रीत प्रमाणे कम्प्लीटली गणी नाख्या अने तमने पाठ्यपुस्तक मांथी स्वाध्याय 3.1 आखे आखू गणवानुं कीधेलुं हतुं। एमां तमने जो कोई दाखलो न आवडेलो होय तो तमे अमने कही शको छो। हवे स्वाध्याय 3.1 जे हतुं एमां समांतर मध्यक हतुं। हवे आपणे जे एना पछीनी जे मेथडोमां आगळ वधवानुं छे एनुं नाम हूँ तमने अहींया लखी दઉં છું। ए छे मिश्र मध्यक अने भारित मध्यक। शुं नाम छे रीतनुं? तो के मिश्र मध्यक अने भारित मध्यक। हवे एक वस्तु समजी लईए के मध्यक एटले तो मध्यक ज छे। अहींया आपणे पहेला लखीए मिश्र मध्यक, बराबर। मध्यक एटले एक्स बार, मिश्र एटले भेगू, भेगू एटले कंबाइन, एटले एक्स बार सी। एटले मिश्र मध्यकनी संज्ञा छे ए शुं थशे? तो के एक्स बार सी। एनुं सूत्र शुं थाय? तो के n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 ना छेदमां n1 प्लस n2। रेडी? n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 छेदमां n1 प्लस n2। हवे चल समझी लईए कि n एटले शुं अने एक्स बार एटले शुं। n एटले संख्या अने एक्स बार एटले मध्यक। तमे ज्यारे क्यारे पण मिश्र मध्यकनो दाखलो जोशो त्यां तमने संख्याओ 2 के 3 के 4 आपेली हशे अने मध्यको पण 2, 3 अने 4 आपेला हशे। એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે એ મિશ્ર મધ્યકનો દાખલો છે। હવે ભારિત મધ્યક। મધ્યક એટલે તો મધ્યક જ થાય છે, એટલે x બાર તો આપણે લખશું જ, પણ ભારને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો કે વેઇટ। વેઇટ એટલે શું થાય? તો કે w। એટલે ભારિત મધ્યકને સંજ્ઞામાં આપણે શું દર્શાવશું? x બાર w। મિશ્ર મધ્યક એટલે કમ્બાઇન્ડ મીન, એટલે એને x બાર c વડે દર્શાવશું। અને ભારિત મધ્યક એટલે x બાર w, કારણ કે વેઇટેડ મીન, વેઇટ એટલે ભાર અથવા તો મહત્વ। એનું સૂત્ર થાય x1 w1 પ્લસ x2 w2 ના છેદમાં w1 प्लस w2। आनु अथवा ओर एटले अथवा, अथवा आनु सूत्र छे सिग्मा xi wi ना छेदमा सिग्मा wi। सिग्मा एटले सरवाळो, xi wi एटले xi अने wi नो गुणाकार। ए तमे दाखलाओ गणशो त्यारे आपणे समजता जशो। हवे अहींया एक वस्तु तमे समझी ल्यो कि अहींया 2 चल सुधी ज मैं सूत्रों लखेला छे बंनेमां, n1 अने n2 एटले 2 मध्यक अने 2 संख्या आपेली हशे। मैं त्यां सुधीनुं सूत्र लखेलुं छे। भारित मध्यकमां ज मैं 2 अवलोकन अने 2 भार आपेला हशे एवी धारणा करी अने आ सूत्र लखेलुं छे। तो हवे तमारो प्रश्न ए होय कि आपणने 3 के 4 सूत्रों माटे थईने अवलोकनों ने संख्या आपी होय तो शुं करवुं? तो तमारे कंई ज करवानुं नथी। आ सूत्रने थोड़ुंक लंबाणपूर्वक लखतुं जवानुं। मानी ल्यो कि अहींया कदाच 3 अवलोकनों अने आपणने 3 मध्यको आपेला होय तो सूत्र अहींया वधी जाय, प्लस n3 एक्स बार 3 ना छेदमां प्लस n3। 4 आपेला होय तो हजी आगळ सूत्र वधारवानुं, प्लस n4 एक्स बार 4 ना छेदमां प्लस n4। टूंकमां जेटला चल आपणने आपता जाय ए मुजब आपणे आगळ सूत्र बनावतुं जवानुं छे। अहींया ए ज वस्तु थशे।
અહીંયા આપણે સૂત્ર બનાવ્યું છે કે આપણને બે જ માહિતી આપેલી છે, ત્રીજી માહિતી નથી આપેલી. તો આપણે અહીંયા બે માહિતી સુધીનું સૂત્ર લખેલું છે. માની લ્યો કે અહીંયા 3 અવલોકનો અને 3 ભાર આપ્યા હોય તો સૂત્ર હજી એક સ્ટેપ વધે, પ્લસ x3w3 ના છેદમાં પ્લસ w3. 4 આપ્યા હોય તો આગળ હજી સૂત્ર વધે, પ્લસ n4x4 n4w4 છેદમાં પ્લસ w4. ટૂંકમાં જેટલી માહિતીઓ આપણને વધુને વધુ આપે આપણે ત્યાં સુધી સૂત્રને આગળ ખેંચતું જવું પડે. આ વસ્તુ આપણે આપણા મગજમાં ફિટ કરીને રાખવાની થાય. રેડી? આ અથવાના સૂત્રમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થશે નહીં, એ એમનેમ રહેશે. એટલે આ બે સૂત્ર, એક મિશ્ર મધ્યક અને બીજું ભારિત મધ્યક. જ્યારે ભાર કે મહત્વ આપ્યા હોય ત્યારે ભારિત મધ્યકનો ઉપયોગ થાય. જ્યારે તમારી પાસે વધારે અવલોકનો અને વધારે મધ્યકો હોય અને તમને મિશ્ર મધ્યક કે બધાયનો મધ્યક શોધો એવો શબ્દ વાપર્યો હોય ત્યારે તમારે કયો મધ્યક શોધવાનો થાય છે? તો કે મિશ્ર મધ્યક શોધવાનો થાય છે. મિશ્ર મધ્યકને ઇંગ્લિશમાં કમ્બાઇન્ડ મીન કહેવાય, એટલે એની સંજ્ઞા છે x⁻c. ભારિત મધ્યકને ઇંગ્લિશમાં વેઇટેડ મીન કહેવાય, એટલે એની સંજ્ઞા જે છે એ શું થશે? તો કે x⁻w થશે. બરાબર? એટલે આ બે રીતના દાખલાઓ છે એ આપણે આજના લેક્ચરમાં ગણવાના છે. મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું કે હવે પછીના જે દાખલાઓ છે એ આપણે તમામે તમામ પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જ ગણશું અને પાઠ્યપુસ્તકનો જ આપણે ઉપયોગ કરશું. તમારે તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક છે એ ચાલુ લેક્ચરે તમારી પાસે રાખવાનું છે, જેથી કરીને હું રકમ સમજાવું તો તમને ખ્યાલ આવે. હવે આપણે તમારા પાઠ્યપુસ્તક મુજબ જ દાખલાઓ ગણવાની શરૂઆત કરવાની છે. બરાબર? જેથી કરીને તમને પાઠ્યપુસ્તકની રકમો છે એ પણ સમજાતી જાય. હું મારી રીતે તમને રકમ બનાવીને આપું તો એ પણ દાખલો થઈ શકે, પણ પાઠ્યપુસ્તકના દાખલાઓ પછી તમને રકમ સમજવામાં તકલીફ થાય. આપણે આજે જે શરૂ કરવાનું છે પ્રકરણ, એ પ્રકરણ આપણા માટે છે સ્વાધ્યાય 3.2. 3.2 સ્વાધ્યાયમાં જે દાખલાઓ આપેલા છે આપણે થોડાક ઉદાહરણો પણ ગણશું અને સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ પણ ગણશું. પણ અહીંયા આપણને ભારિત મધ્યક અને મિશ્ર મધ્યક બેયની રકમ આપેલી છે, એટલે આપણે નક્કી એ કરવું પડશે કે દાખલો મિશ્ર મધ્યકનો છે કે ભારિત મધ્યકનો છે, પછી આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્વાધ્યાય 3.2માં પહેલો દાખલો આપેલો છે, હું રકમ વાંચું છું, ધ્યાન આપજો. કે એક ફેક્ટરીમાં 75 કુશળ કારીગરો છે અને તેનો મધ્યક 280 છે. કારીગરો કેટલા છે? 75, એટલે સંખ્યા છે. એનો મતલબ એવો થયો કે એનની કિંમત આપેલી છે કેટલી? તો કે 75, અને એનો મધ્યક જે છે એ તમને આપેલો છે 280. મધ્યક એટલે x⁻, x⁻ બરાબર આપેલા છે 280. આગળ શું કહે છે વાંચીએ એટલે ખ્યાલ આવે. જ્યારે 125 બિનકુશળ કારીગરો, એટલે બીજી સંખ્યા આપી એ 125 છે. જો હવે આને પણ n કયો ને આને પણ n કયો તો પહેલી સંખ્યા કઈ છે ને બીજી સંખ્યા કઈ છે એ ખબર પડે નહીં. એટલે પહેલી જે સંખ્યા આપી છે એને શું નામ આપી દેશું? n1. અને બીજી જે સંખ્યા આપેલી છે એને શું નામ આપી દેશું? n2. આગળ શું કહે છે જોઈએ કે આ 125 કારીગરો જે છે એનો મધ્યક છે 150, એટલે અહીંયા બીજો મધ્યક આપ્યો આપણને 150. હવે અહીંયા એ જ પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહે, બે મધ્યક છે તો પહેલો મધ્યક કયો ને બીજો મધ્યક કયો? અલગ અલગ તો તારવવા પડશે ને. એટલે આને આપણે નામ આપી દઈએ x1 અને આને આપણે નામ આપી દઈએ x2. શું મેળવવાનું કીધું છે? બધા કારીગરોનો મધ્યક શોધો. બધા કારીગરોનો મધ્યક એટલે મિશ્ર મધ્યક શોધો. અહીંયા ક્યાંય ભાર એવો શબ્દ છે નહીં. જો ભાર શબ્દ ન હોય તો ભારિત મધ્યક શોધવાનો પ્રશ્ન આવતો નથી. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા ભારિત મધ્યકની જગ્યાએ મિશ્ર મધ્યકનો જ ઉપયોગ કરી શકીએ એમ છીએ,
કારણ કે ક્યાંય આપણને ભાર આપેલો છે નહીં. સારું, તો મિશ્ર મધ્યક જો આપણે શોધવાનો હોય તો આપણે મિશ્ર મધ્યકનું સૂત્ર લગાડવું પડશે. મિશ્ર મધ્યક એની સંજ્ઞા છે x બાર c, એટલે કે કમ્બાઇન મીન, બધાયનો મધ્યક. આપણું સૂત્ર છે n1 x બાર 1 પ્લસ n2 x બાર 2 ના છેદમાં n1 પ્લસ n2. હવે એક એક જગ્યાએ એની કિંમતો મૂકતી જવાની. n1 કેટલું છે? 75. x બાર 1 કેટલું છે? તો કે 280 પ્લસ n2 કેટલા છે? 125 ગુણ્યા x બાર 2 કેટલા છે? 150 ના છેદમાં n1 પ્લસ n2. n1 કેટલા છે? તો કે 75 પ્લસ n2 કેટલા છે? તો કે 125. સમજાય છે? આપણે સૂત્ર મુજબ કિંમતો મૂકી. n1 ની જગ્યાએ n1 ની, x બાર 1 ની જગ્યાએ x બાર 1 ની, પ્લસ ના પ્લસ એમનેમ n2 ની જગ્યાએ n2 અને x બાર 2 ની જગ્યાએ x બાર 2. હવે આપણે એની જગ્યાએ કિંમતો મૂકી દીધી, એટલે હવે આપણે કેલ્ક્યુલેટર ઉપર ગણતરીઓ કરશું. કેલ્ક્યુલેટર ખાસ સાથે રાખવાનું છે. સૌથી પહેલાં શું છે? તો કે 75 ગુણ્યા 280, એટલે 75 ગુણ્યા 280, એટલે જવાબ આવે છે 21,000. એટલે આપણે અહીંયા લખશું 21,000. શું કર્યું? તો કે 280 ગુણ્યા 75 વત્તા એમનેમ સરવાળાની નિશાની. હવે કરવાના છે 125 ગુણ્યા 150. આપણે 125 ગુણ્યા 150 કરીએ એટલે 18,750 આવશે. આ બેનો ગુણાકાર છેદમાં આ બેનો સરવાળો. 125 અને 75 એટલે કેટલા થશે? તો કે 200. હવે 21,000 અને 18,750 બેનો સરવાળો 39,750 છેદમાં 200 તો છે જ. હવે 39,750 અને 200 બેનો ભાગાકાર એટલે 198.75. આ આપણા માટે મિશ્ર મધ્યક બને. આ આપણો જવાબ થશે 198.75. એટલે રકમમાં આપણને બે અલગ અલગ સંખ્યાઓ આપેલી હતી, બે અલગ અલગ પ્રકારના મધ્યકો આપેલા હતા, એટલે આપણને બધાયનો મધ્યક શોધવાનો કીધો હતો. એટલે આપણે મિશ્ર મધ્યકનો ઉપયોગ કર્યો. આપણી પાસે બેયના બબ્બે ચલ હતા, એટલે સૂત્ર બબ્બે ચલ સુધી લખી નાખ્યું અને સાદુરૂપ આપ્યું, એટલે આપણને મિશ્ર મધ્યક 198.75 મળ્યા. બરાબર? જોઈ લ્યો. ક્યાંય પ્રશ્નો હોય તો કહેજો. ઓકે. હવે આ પહેલો દાખલો હતો સ્વાધ્યાય 3.2 નો. બરાબર? બીજા દાખલાની શરૂઆત જો આપણે કરીએ તો બીજા દાખલામાં શું કહે છે એ રકમ ખાસ સમજજો. બીજા દાખલામાં આપણને શું કહે છે? આપણે રકમ સમજી લઈએ. નીચેની માહિતી પરથી ભાવ આધારિત ટકાવારી ફેરફારોનો ભારિત મધ્યક શોધો. જુઓ, ક્લિયર કટ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે ભારિત મધ્યક શોધો. કઈ જ દીધું છે. જો કદાચ ન કીધું હોત તો સમજજો રકમ ઉપરથી કેવી રીતે ખબર પડે. રકમમાં છે ખોરાક. બરાબર? ખોરાક જે છે એમાં તમને આપેલું છે ચોખા ઘઉં ચા. ચોખા ઘઉં ચા, ખાંડ અને કઠોળ. આ 5 વસ્તુ આપી છે. આના ઉપરથી ખબર ન પડે કે મિશ્ર મધ્યક છે કે ભારિત મધ્યક છે. આગળ વાંચીએ. ભાર. જો શબ્દ શું છે? ભાર. ભારને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વેઇટ, એટલે કે W. એટલે આપણને રકમમાં W આપેલો છે. 7
10, 5, 8 અને 2 અને ટકાવારી ફેરફાર આપેલું છે એટલે કે અવલોકન આપેલા છે, અહીંયા આઈ લખી નાખીએ બરાબર, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે. 134, 125, 175, 115 છે રકમમાં, 125, 115, 97 અને 120. તો હવે આ આપણી રકમ છે. આપણને ખોરાકની કોલમ આપેલી છે, આપણને ભારની કોલમ આપેલી છે અને આપણને અવલોકનોની કોલમ આપેલી છે. હવે ભારની કોલમ આપેલી છે એટલે ભારિત મધ્યક શોધવો પડશે, એ પાકું થઈ ગયું. આપણી પાસે બે અલગ અલગ અથવાના સૂત્રો છે. આપણે બે સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી અને ભારિત મધ્યક શોધશું. સૌથી પહેલાં તો આ જે ભાર છે એનો સરવાળો કરો એટલે એને કહેવાય સિગ્મા ડબલ્યુ આઈ, કારણ કે સરવાળો એટલે સિગ્મા. આપણે શરૂઆતમાં જ શીખી ગયા. કોનો સરવાળો કરીએ છીએ તો કે ડબલ્યુ આઈનો. 10 ને 7 17 ને 5 22, 22 ને 8 30, 30 ને 2 કેટલા થાય તો કે 32. હવે આપણી પાસે સિગ્મા ડબલ્યુ આઈ છે કેટલા 32. હવે પેલા સૂત્ર મુજબ જાય તો સૂત્ર છે x બાર ડબલ્યુ બરાબર સિગ્મા xi ડબલ્યુ આઈ ના છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ આઈ. હવે તમારી પાસે સિગ્મા ડબલ્યુ આઈ તો છે જ, તમારી પાસે શું નથી તો કે સિગ્મા xi ડબલ્યુ આઈ નથી. તો કોઈ વાંધો નહીં, જરાય સંકોચ રાખ્યા વગર અહીંયા કોલમ બનાવી નાખો xi ડબલ્યુ આઈ. આ xi છે અને આ ડબલ્યુઆઈ છે, બેયનો ગુણાકાર કરીએ. સૌથી પહેલાં તો 134 ગુણ્યા 7 કરવાના છે એટલે 938 આવશે. 125 ગુણ્યા 10 કરવાના છે એટલે 1250 આવશે. 115 ગુણ્યા કેટલા કરવાના છે આપણે 5 એટલે 115 ગુણ્યા 5 એટલે 575 થશે. 97 ગુણ્યા 8, 97 ગુણ્યા 8 એટલે 776 આવશે. 120 ગુણ્યા 2 એટલે 240 આવશે. હવે આનો સરવાળો કરીએ એટલે એને કહેવાય સિગ્મા xi ડબલ્યુ આઈ. આનો સરવાળો કરતો જવાનો છે. 938, 1250, 575, 776 અને 240, 3779. આ આપણું સિગ્મા xi ડબલ્યુ આઈ થાય. તો હવે આપણી પાસે સિગ્મા xi ડબલ્યુ આઈ તૈયાર છે, આપણી પાસે સિગ્મા ડબલ્યુ આઈ પણ તૈયાર છે. તો હવે આપણે 3779 ભાગ્યા 32 આવું લખવું પડે ને, કારણ કે આપણું સૂત્ર શું છે સિગ્મા xi ડબલ્યુ આઈ ના છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ આઈ. હવે એનો આપણે ભાગાકાર કરીએ 32 વડે તો 118.09 મિશ્ર ભારિત મધ્યક જે છે એ આપણો આવે છે કેટલો તો છે 118.09. આ આપણું ફાઇનલ આન્સર થયો. આ 3 કોલમ આપણને આપી હતી, ખોરાક આપ્યો તો, ભાર આપ્યા હતા અને અવલોકન આપ્યા હતા. એક જ કોલમ બનાવી પડી xi ડબલ્યુ આઈ એટલે કે બેયનો ગુણાકાર, પછી એનો સરવાળો અને પછી સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દો એટલે તમારો દાખલો ભારિત મધ્યકનો કમ્પ્લીટ થઈ જાય. જોઈ લ્યો 1 મિનિટ, પછી આ જ દાખલો આપણે બીજી મેથડથી ગણવાનો છે. રેડી? જોઈએ, ચેક કરીએ. જવાબ યાદ રાખજો કેટલો આવ્યો તો 118.09. બીજી રીતથી દાખલો ગણીએ અથવાના સૂત્રથી તોય આ જ જવાબ આવવો જોઈએ. આને આપણે અત્યારે એમને એમ રાખીએ છીએ જેથી કરીને રકમ આપણને કામ લાગે. જુઓ, આ આપણને પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલી રકમ થઈ ગઈ. જૂની મેથડ આપણે કાઢી નાખી. હવે આપણી પાસે ભાર છે કેટલા છે તો કે 5 ભાર છે.
1 2 3 4 અને 5 એટલે પાંચેયને ભાર આપી દો। કેવી રીતે ધ્યાન આપજો। W1 એટલે પહેલો ભાર કેટલા છે 7, W2 એટલે બીજો ભાર કેટલા છે 10, W3 એટલે ત્રીજો ભાર કેટલા છે 5, W4 એટલે ચોથો ભાર કેટલો છે 8, W5 એટલે આપણા માટે પાંચમો ભાર 2। હવે અવલોકન કેટલા છે 5, તો એને નામ આપી દો। આ આપણે ભાર ગોઠવા। હવે આપણે શું ગોઠવીએ છીએ અવલોકન x1 x2 x3 x4 અને x5। ચાલો પહેલું અવલોકન 134, બીજું અવલોકન 125, ત્રીજું અવલોકન 115, ચોથું અવલોકન 97 અને પાંચમું અવલોકન 120। પાંચે પાંચ અવલોકનોને આપણે 5 ક્રમ આપી દીધા અને પાંચે પાંચ ભારને આપણે 5 ભાર આપી દીધા। હવે આપણે આ સૂત્રને અહીંયા લખશું। કેટલા અવલોકનો છે 5, એટલે 5 અવલોકનો સુધી આપણે સૂત્ર લખવાનું છે। ધ્યાન આપજો। x બાર w બરાબર x1 w1 પ્લસ x2 w2 પ્લસ x3 w3 પ્લસ x4 w4 પ્લસ x5 w5 છેદમાં w1 પ્લસ w2 પ્લસ w3 પ્લસ w4 પ્લસ w5। 5 ચલ આપણને આપેલા હતા એટલે આપણે સૂત્ર લંબાવીને લખ્યું 5 ચલ સુધી બરાબર। હવે આપણે એક એક ચલને ગોઠવતા જવાના છે બરાબર। ગોઠવીએ। W1 કેટલા 7 અને x1 કેટલા 134, એટલે આપણી પાસે 134 ગુણ્યા 7, x2 કેટલા 125, W2 કેટલા 10 એટલે 125 ગુણ્યા 10, x3 કેટલા છે 115 અને 5 એટલે 115 ગુણ્યા 5। હવે x4 97 ગુણ્યા 8 વત્તા x5 તો કે 120 ગુણ્યા 2 ના છેદમાં W1 પ્લસ W2 W3 W4 W5 બધાય W લખવાના છે। 7 અને 10 એટલે 7 પ્લસ 10 પ્લસ 5 પ્લસ 8 પ્લસ 2। હવે જેમ આપણે મિશ્ર મધ્યકમાં ગુણાકાર કર્યો હતો એવી જ રીતે આપણે ભારિત મધ્યકમાં પણ ગુણાકાર કરતો જવાનો થાય। પહેલા 134 ગુણ્યા 7 એટલે 938, 125 ગુણ્યા 10 એટલે 1250, 115 ગુણ્યા 5 એટલે 575, પછી કોણ છે તો કે 97 ગુણ્યા 8 એટલે 776, 120 ગુણ્યા 2 એટલે 240। અહીંયા બધાયનો સરવાળો છેદમાં 32। હવે અંશનો સરવાળો કરો તો ચેક કરીએ તો 938, 1250, 575, 776 અને 240, 3779 ભાંગ્યા 32 એટલે 118.09। આ x બાર w। આ ભારિત મધ્યકનું ઓપ્શનલ સૂત્ર થયું। તમને બેમાંથી જે સૂત્રમાં મજા આવે એ સૂત્રથી તમારે દાખલો ગણવાનો છે। ઓમાં પણ જવાબ 118.09 આવ્યા તો આમાં પણ જવાબ 118.09 આવી ગયો। એટલે પહેલો દાખલો જે હતો એ મિશ્ર મધ્યકનો હતો, બીજો દાખલો હતો એ ભારિત મધ્યકનો હતો। આપણે ભારિત મધ્યકની બે રીતનો ઉપયોગ કરીને દાખલો ગણ્યો। પરીક્ષામાં ખાલી એવું જ કીધું હોય છે કે નીચે આપેલ માહિતી પરથી ભારિત મધ્યક શોધો। આપણને અનુકૂળ આવે એ બેમાંથી કોઈ પણ રીતે ભારિત મધ્યક શોધવાનો છે બરાબર। એટલે એમાં કંઈ બીજું વિશિષ્ટ છે નહીં। તો આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 3.2 માં જ આગળ વધીશું।
ત્યાં સુધીમાં તમારે આ 2 દાખલાઓ વ્યવસ્થિત તમારી ફેરબુકમાં લખીને કમ્પ્લીટ કરવાના છે. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધીશું. ઓકે.